संपादिका मधुमिता पत्रिकार संपादिका आ डिजिटल रिपोर्टर ओडिशार एग्जीक्यूटिव एडिटर आ मधुमिता पॉडकास्ट संपादिका एडिटर मु एटा आज करिछि एआई रे आमे बहुत सारा फोटो बहुत सुंदर करूछे किंतु जेहेतु रथयात्रा आउ किछ दिन पर पड़िबो जगन्नाथଙ୍କର फोटो को एआई रे नेकी बहुत विकृत कर दउछि किए जगन्नाथଙ୍କର गोड़ पाद कर दउछि किए जगन्नाथको धरधरी हाथ धरधरी टाणी टाणी नउछि एमिति ए सब जिंस बहुत टीवी रे देखिथिली मो मुंड गोटे स्ट्राइक आसिला जे नै रथयात्रा पूर्व किए ना किए तो गोटे एटा को आमे अपोज करबा हम जगन्नाथଙ୍କର संस्कृति परंपरा सब बहुत बढ़िया किछि हमर खराब न आमे आसी एते बड़ बड़ हेलेनी आमे जगन्नाथଙ୍କ संस्कृति एते भल समस्त जगन्नाथଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଲୋକ ଆସି ରଥକୁ ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରିଛି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆମ ଠାକୁର ହଉଛି ବିକୃତ ଡିମ୍ବାକାର କଦର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ ଆଜି ଅତିଥି ଭାବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ କାନୁନଗୋ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ହରିଭାର କାନୁନଗୋ ଡକ୍ଟର ହରିରାମ କାନୁନଗୋ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅଲେଖ ପଡ଼ିହାରୀ ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆଉ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ର। जय जगन्नाथ मु अकिंचन मनोरंजन प्रभु जगन्नाथ कौन बा कहबी आराध्य देवता ओडिशार मौडमणि विश्व वंदित प्रभु जगन्नाथ जो अपार करुणा अच्छी मोर खाली एतिक कहवा कथा से दुर्बुद्धि मान सुबुद्धि दिंतु तांकर ये जो विकृत चिंताधारा अच्छी से निवृत्त करंतु जगन्नाथ प्रेम से माने भासी जातु भितर जो विकृतर चिंताधारार परिप्रकाश पाई प्रभु को विकृत करिवार जो व्यग्रता प्रकाश पाई से निवृत्त हूँ ठीक पथ को प्रभु दिशा दिंतु से माने भक्ति मार्ग को फेरी आसतु ना एआई ना एमिति कौन प्रजुक्ति आसीबो जे प्रभु को केबे विकृत करि पारे ना ए कथा केबे चिंता भी करा जाई पारे तेणु एआई होची एभली एक जिनिस अनेक जगह कही जिते खाली एआई विषय पढ़ा जाए एआई हूँ गोटे कंप्यूटर सफ्टवेयर किसी लॉजिक लिखा जामिति प्रश्न पचारिबा एवं सबू सर्वसाधारण माध्यम सूचना को से उड़े तुड़े से उत्तरटा बाहर करे तेणु प्रश्न पचारिबा लोक उपरे निर्भर करे से कौन प्रश्न पचारुची से ठाकुर विषय कहूँ प्रथमतः ठाकुर विषय प्रश्न कर धृष्टता कहीं करवा उचित नुहे एवं जदि भी एभली धृष्टता करे ताले प्रथम ठाकुर को प्रणिपात करी ठाकुर शरण रे आसी ठाकुर को केमिति ठीक भाव में प्रश्न करी ठाकुर केमिति दयार पात्र हम ठाकुर प्रचार प्रसार केमिति ही परिबो सेई कथा पचारिबा कथा तेणु एभली जो माने करूछंती से माने केबे हेले तांको कार्य रे सफल हेबे नाही एआई करि परिबो मु कहूची आगति ठारो कोटी कोटी युग पर्यंत यदि कौन कंप्यूटर प्रजुक्ति विद्या आसे से केबे प्रभु जगन्नाथ को विकृत करि परिबो नाही तेणु मधुलिता यही जो सामान्य आजिर आलोचना आरंभ करची आलोचनाटी सामान्य होई पारे जनसंख्या सामान्य होई पारे किंतु आर जो प्रभाव रही या विश्व प्रसारी विश्व प्रचार विश्व देवता प्रभु जगन्नाथ विषय प्रभु आसबे रथ को पतित पावन जो बाहरी जी से विश्व एकमती एक वातावरण सृष्टि हुए समस्ते नतमस्तक हो जाती रथारूढ़ प्रभु को दर्शन करी पापमुक्त होती यही जो रही भली उक्ति यांत्रिक विषय में विकृत कर परिकल्पना करुवा लोक को प्रभु सुबुद्धि दिंतु मुख्य स्रोत को फेरी आणु जगन्नाथ प्रेम उद्भूत करंतु मुझे प्रार्थना करुच्ची प्रभु बर्तमान आम जुग रुचि सांगे ताल दे चलीचु जगन्नाथ को आनिमेटेड चलचित्र करी गोटे जगन्नाथ भली पवित्र जो देवता वास्तववाद देवता जे कि जीवंत ठाकुर गोटे जंत्र भितर सीमित करदेवार आवश्यकता नहीं किंतु आमे क्या माने एआई भितर नवा को विषय को नवा ये ज्ञान भी आम रहा दरकार ये ज्ञान जदि न रही सब गुड़ाक जंत्र हो जंत्र तंत्र मंत्र को जे सृष्टि करी जंत्र भितर बांधिदवा एआई विफल हम बर्तमान एआई जो अनुवाद करुच्ची
ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛେ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କରେକ୍ସନ ବା ସଂଶୋଧନ ନ କରିବା ତାହେଲେ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ତଥ୍ୟ ଆମ ସମାଜକୁ ଯିବ। ଫଳରେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂର୍ଖ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଆଇ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ମାନୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଆଇ କୁ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ମଣିଷର। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଦେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ତାର ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ, ମୁକ୍ତ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯଦି ସେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରେ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଆହୁରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୃତ ହବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ଭାବନା ନେଇକିରି ଆମେ ଏଆଇ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଆଇ ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦବ ତାହେଲେ ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଆଇ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ଦେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଆଇ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଏଆଇ କୁ ଆଗକୁ ନବା, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଏଆଇ ଏଆଇ କଣ ଆଧୁନିକତାର ପରିଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଆଇ ର ପରିଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଆଇ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଏଆଇ ହଉଛି କଣ ନା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତେଣୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଗୋଟେ ମୁଖା ଭିତରେ ରହିକି କେତେ ଦିନ ଅଭିନୟ କରିପାରିବ? ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର ମୁଖା ବାହାରକୁ ତାର ସତ୍ୟତାଟା ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଆଇ ସବୁ କରୁଛି ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଷଣରେ ବି କହିଛି ଏଆଇ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଲେନି ସେଇଟା କଣ ଏଆଇ କରିପାରିବ କି? ପତ୍ରଟି ହଲେଇ ପାରିବ ଏଆଇ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଗଢା ହେଇଛି, ଏଆଇ ଏବେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ ଗଢିପାରିବ? ସେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପଥର ସବୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଟ୍ରେନ ନଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇ ନଥିଲା। ଏବେ ସିନା ଟ୍ରେନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସବୁ ହେଲାଣି, ବଡ ବଡ ଘର ବନଉଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଟ ବନଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା। ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା? ସେଇଟା କିଏ କଲା? ସେଇଟା କଣ ଏଆଇ କଲା କି? ସେଇଟା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମର ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ। 5 ଜଣ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ନିଜ ଭାଷା, ନିଜ ଜାତିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ସେଠି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ 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 ଝିଅମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଯେମିତି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆକୁ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ବହୁତ ଏବେ ଶୁଣୁଛି। କାହିଁକି ଏ ଛାପ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆମେ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଜାତି, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା, ସେଇଦିନ ହିଁ ଏଆଇ ଯୁଗ ଯିବ। ଏଆଇ କିଛି କରିନି, କିଛି କରି। ମୁଁ ମଧୁଲିତା ମିଶ୍ର, ଜଣେ ଲେଖିକା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପିକା। ଆଜି ମଧୁଲିତାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଆଉ ଏଆଇ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ପଡୁଛି ସେ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଠିକ, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଜିକାଲି ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ଆମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଯେ ଆମର କାମ ସବୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଆଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଡିସ୍କସନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭାବରେ ଯଦି ଏମିତି ଜଣେ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଭାସିକି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲେ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ଦାରୁକୁ ଦିଆ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସେତିକି ପଶି ନଥିଲା। ଆଜି ଏଆଇ ଚାହିଁବ ଯେ ସିଏ ଦିଅଁଟାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରୂପରେ ସିଏ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର, ଯିଏ କି ମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଥାଳି ଉପରେ ଶାଗ ରଖିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଶି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ଦିଶି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଫୁଲରେ ଦିଶି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଭାବରେ ଆମେ ଏଆଇ କେବେ କହିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ, ସେ କିଛିଟା ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଫିଡ୍ କରୁଛେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫିଡ୍ କରୁଛେ। ଫିଡ୍ କଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଇମେଜ ବାହାର କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା
ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଆଇ ଜେନେରେଟେଡ୍ କରୁଛେ ଭିଡିଓସ୍ ଆମେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାର କରିଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାରୁଦିଅଁର ହାତ କି ପାଦ ଆଚ୍ଛା ଦାରୁଦିଅଁର ହାତ ନାହିଁ ତା ବୋଲି ସେ କେମିତି ଦାସେବର ନଡିଆ ନେଇଥିଲା ଦାରୁଦିଅଁର ପାଦ ନାହିଁ ସେ କେମିତି ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ଚାଲି ଆସୁଛି ଆମେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦଉଛେ ଏଆଇ ରେ ଏଇଆ କରିଥିଲେ ସେଇଆ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବିକୃତ କରିଯିବାର ଅଧିକାର କାହାର ବି ନାହିଁ ଯାହାହେଲେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ତିଥି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି କାହା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ ହଁ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହିତ କହିବା ଭାବର ସହିତ କହିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିଜେ ଚାଲିବେ ସେ ପତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଫୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ବନେଇଦେଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଲାକୁନା ରହିବ କିଛି ନା କିଛି ସେଥିରେ ଭାବ ଆସିବନି ସେ ଭିତରେ ଠାକୁର କିଏ ବାହାରିବେନି ଏଆଇ କଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହାରିଯିବା ସେ ବିଷୟ ନିୟମ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଇଦେବୁ ଆମଠୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବନି କେବଳ ଏତିକି କହିବା ଚାହିଁବି ନିଜ ମୂର୍ଖତାକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଢି ଦେବାର ମୂର୍ଖାମି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସିଏ ଗଢିଛନ୍ତି ଆମେ ଗଢା ହେଇ ରହିଥିବା ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।